यमुनतीरावनचारी जयो राधा माधव। यमुनतीर कुंज बिहारी जयो राधा माधव। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जयो राधा माधव। कुंज बिहारी जयो राधा माधव। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। हरे कृष्णा। ಸೊ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ನಿನ್ನೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿರೋವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ತಲುಪ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದೋದು, ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದು ಅವನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಂಜುಳಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪಾಠ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯಂ ದಧಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे.
जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದ 7ರಿಂದ 12 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಭಕ್ತಿನೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊನೆ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಒಂದೇ. ಅದೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಖಚಿತವಾಗಿ, ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಅದೇ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಕರ್ಮ ಫಲ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗೇನು ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ಯಾರು, ಆತ್ಮ, ನಮಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ. ಅನಂತರ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನನ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯದ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮರಣ ಮತ್ತು ಜನನ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರಾಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಯಕೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಏನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಮಧ್ಯದ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ ಹೇಗೆ ದೂರ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ, ನಾವು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಯಾವ ಜ್ಞಾನ? ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು.
ಸೊ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಈ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆಲ್ಲ 13ರಿಂದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದು ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಥರ ಯಾಕಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಗುಣ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ರೂಪ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ದುಃಖ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಸುಖ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಫಲಗಳು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಡ್ದೇ ಮೋಸ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ನೋವು ಯಾಕೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಗವಂತ ಈ ಕೊನೆ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತವೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು, ಜ್ಞಾನಂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಜ್ಞೇಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಭೋಕ್ತ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಭೋಗಿಸುವವನು, ದ ಎಂಜಾಯರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಶರೀರ, ನಮಗೆ ಈ ದೇಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಶರೀರ, ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದವನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಅದು ನಾವು, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆತ್ಮ ತನ್ನ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನಂ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಜೇಯಂ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಯಾವುದು, ಪರಮಾತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ 2 ಶ್ಲೋಕನ ಓದ್ಬೇಕಾ? ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮೇವ ಚ ಏತದ್ ವೇದಿತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚ ಕೇಶವ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಇದು ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಥಾಂ ಪ್ರಾಹು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದುಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಧಾನ ಕೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃಷ್ಣನೇ, ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಇವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೌಂತೇಯನೇ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು, ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದವನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಷ್ಟು ದಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜ್ಞಾನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಏನು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ, ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದವನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋ ಜನಂ ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭರತ ವಂಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ನಾನೇ. ಈ ದೇಹವನ್ನು, ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ತುಂಬ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಈ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿದೆಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವೇನನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ನೋಡುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಆಸೆ ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಓಡೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೋತು ಬಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ. ಸೊ ನಾವು ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ದೇಹ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ, ಒಂದು ನಾವು ಆತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಹೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆಗ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಈ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹ ಮಾತ್ರ, ಈಗ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಈ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಹದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅಂದರೆ ನಿಯಮಿತ ಜ್ಞಾನವಿದೆ ಅವರ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದುವೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮಾತ್ರ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಋಷಿಭಿರ್ ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ವಿಧೈ ಪೃಥಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪದೈಶ್ಚೈವ ಹೇತುಮದ್ಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದಿಕ ಭಾರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವೇನೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೈದಿಕ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವರು ವೈದಿಕ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ತರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ, ದೇಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು? ಜ್ಞಾನ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನನ ತಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕೋಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಕೋಶದಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ. ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ಯಾವುದಾರೋ ಮಗುನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಏನೇ ಕೊಡಿ ಕೈಗೆ ಮೊದಲು ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣೆನೇ. ಯಾವುದೂ ಸಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಈ 14 ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಿರೋ 14 ಲೋಕ ಆಗಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೂ ಸಹ ಭಗವಂತನದಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಸಹ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣೆನೇ. ಆದರೆ ಈ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಊಟದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಊಟ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತೇವೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆ ಥರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ. ಸೊ ಈ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವುದೇ ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೋ, ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಏನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ಆತ್ಮ. ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ. ಆ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಯಾರು? ಆತ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನ ವಿಭಾಗಾಂಶ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್. ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಅನ್ನಮಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ. ಭಗವಂತ ಈ ಕೋಶದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ಗುಣವಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲಿ, ಕರ್ಮಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಲಿ, ದೇಹವಾಗಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಾನು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗೆಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಃ ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನಾ ಧೃತಿಃ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರ ಮುದಾಹೃತಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ. ಪಂಚಭೂತ ಅಂದರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಯಾವುದು? ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ. ಆಯಿತು. ಅಹಂಕಾರ,
ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅದು ಲಕ್ಷಣ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ 3 ಗುಣಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ. ಈ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಸೊ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವು, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವು? ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಧ್ವನಿ, ಕೈ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಗುದ ಮತ್ತು ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಎನಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇವನ್ನು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೇರಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು 5 ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು. 5 ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸು, ರುಚಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಶಬ್ದ, ಸೌಂಡ್. ಮತ್ತು ನಾವು ಮೂಗಿಂದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಗೊತೇವೆ, ಸೊ ಅದು ವಾಸನೆ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಾವು ರೂಪ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು 5 ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು. ಬಯಕೆ, ದ್ವೇಷ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಮೊತ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚೇತನ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 24 ಆಗುತ್ತೆ. 24 ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿನೇ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಸೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಓಡಿಸ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಇದು ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಅಹಂಕಾರ, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಚೇತನ, ನಂಬಿಕೆ, ದುಃಖ, ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಆತ್ಮ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ 24 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಗಿರೋದು. ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಳಿ. ಅಮಾನಿತ್ವಮದಂ ಮಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಕ್ಷಾಂತಿರಾಜವಂ ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಮಾತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹ. ಇದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾ? ಓದ್ಬಿಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಅನಹಂಕಾರ ಏವ ಚ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ ಅಸಕ್ತಿರನಭಿಷ್ವಂಗಃ ಪುತ್ರದಾರಾಗೃಹಾದಿಷು ನಿತ್ಯಂಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ಯತ್ಪತ್ತಿಷು ಮಯಿ ಚಾನನ್ಯಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ವಿವಿಕ್ತದೇಶಸೇವಿತ್ವಂ ಅರತಿರ್ಜನ ಸಂಸದಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂ ಏತಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಯದಥೋನ್ಯಥಾ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ 24 ಘಟಕ ಕೋಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹ ಎನ್ನುವ ಕೋಶ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ, ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ 8ರಿಂದ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ರತೆ. ಸೊ ನಮ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಗೌರವ ಪಡಿಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ.
ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ನಮ್ರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೌರವವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಯಾರು ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೌರವನ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾರು ಕಾತರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಜಂಬವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹ 24 ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುವ ದೇಹವನ್ನೇ ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಂಬ ಏಕೆ? ಸೊ ಜಂಬವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಅಹಿಂಸೆ. ಸೊ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಆಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನನು ಸಹ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗೋದನ್ನೇ. ಸೊ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದರೇನು? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದೆ ಅವನನ್ನು ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೇಗೆ ದೂರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಊಟ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ಹಾಕ್ಬೋದು, 1 ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಬೋದು, 2 ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಈ ದುಃಖಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ದಾರಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂತೋಷದ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದುವೇ ಅಹಿಂಸೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸರಳತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಲೌಕಿಕ ಜಾಣತನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುವಿಗೂ ಸಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸರಳತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶೌಚದಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ, ಒಂದು ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ. ಹೊರಗಡೆ ಶೌಚ ಹೇಗೆ? ನೀವು ಸ್ನಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಶುಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿದಾಗ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತೇವೋ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಕಲ್ಮಶವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಶುಚಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡುವುದು. ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅಡ್ಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜನ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾಯಾದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಂದ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಥರ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆಸೆ ಪಡೋದು ತಪ್ಪ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ತೊಗೊತೀರಾ. ಆದರೆ ಅದು ಕಳೆದೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಳಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ನಮ್ಗಳಿಗೇನೆ.
ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ದೇಹ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಗುಣಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಾಗ, ಅವನ ಸೇವಕರು ನಾವು ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮ, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಿಕೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಮುಪ್ಪು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನನ್ನು ಕೊಡ್ತೋ ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಮನೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಭಾವನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ವೋ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ಅವಾಗ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಕಮಲದ ಹೂವು ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಎಲೆ ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ನೀರು ತಾಕದಂಗಿರುತ್ತೋ, ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆನೂ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಗವಂತ ಆ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಸಮೇತ, ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಚಿತ್ತತೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಇಷ್ಟವಾದದ್ದೇ ಇರಲಿ, ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಹೋದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ. ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕೂಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕೂಲ್. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂಥದ ಇದೆಂಥದ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾರು ಭೌತಿಕ ಸುಖವನ್ನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಯೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಾದರೂ ವಿಷ ಕುಡೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ವಿಷಗಳೇ ಆದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋತ್ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ದೂರ ಇರೋದೇ ಮೇಲು. ಎಂಥ ಸಮೂಹ ಯಾವುದು ಈ ಥರ ಭೌತಿಕ ಸುಖದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೈಯನ್ನು ಮರೆತು ತಾಮಸ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ. ಆದರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಋಷಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು. ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವುದು, ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅದು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಜ್ಞಾನ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಾರು ಹೋಗಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು? ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಭಗವಂತ ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಕಾರ ಇವಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಓದೋ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನ ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೋಗ ಇಚ್ಛೆಂಗೆ ಬದುಕೋಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದಿಂದ, ಈ ಭೋಗದಿಂದ, ಈ ನೋವು ಸುಖ ದುಃಖದ ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ಈ 24 ಘಟಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಆಗಿರೋ ಈ ದೇಹ, ಈ ಕೋಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ತತ್ರ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಅನಾದಿಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸತ್ತಾನ್ನ ಸದುಚ್ಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀನು ಅಮೃತ ತತ್ವವನ್ನು ಸವಿಯುವೆಯೋ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನಾದಿಯಾದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದಾಚೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಭಗವಂತನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕದೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ ಬರದೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅನಾದಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿರೋ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನಾದಿ. ಭಗವಂತ ಇರುವ ದಿನದಿಂದ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ನಮಗೆಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನಾದಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಭಾಗಾಂಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧೀನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್
ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದಾಚೆ ಇದೆ. ಸೊ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ದಾಟಬೇಕು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ. ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಭಾಸಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಆಸಕ್ತಂ ಸರ್ವ ಶೈವ ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣಭೋಕ್ತೃತ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆದಿ ಮೂಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವನು ಭಗವಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆದಿ ಮೂಲ ಅವರು. ಆದರೂ ಆತನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲೌಕಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇರೋ ಇಂದ್ರಿಯ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬೇರೆ ಥರದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮರ ಗಿಡ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಹೀಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ನಾವು ದೇಹಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವೋ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಇರುವುದು ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಭಗವಂತನೇ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕವಾದ ಐಹಿಕವಾದ ಲೌಕಿಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿರುವುದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಲೌಕಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಆತನು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನಾದರೂ ನಿರಾಸಕ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಸೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಂಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಎಂಥ ಯೋಗಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದೇ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಧರ್ವರೂ ಸಹ ಅಲ್ವಾ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಹಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಂಕುಗೂ ಸಹ ನಿಲುಕದವನಲ್ಲ, ಅವನೇ ಪ್ರಧಾನ. ಆತನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಭು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಂಧನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಭು ಆಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬಹಿರನ್ನಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಮಚರಂ ಚರಮೇವ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ತದ್ವಿಜ್ಞೇಯಂ ದೂರಸ್ಥಂ ಚಾನಿತ್ಯೆ ಚ ತತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪರಮ ಸತ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಚರಾಚರಗಳ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮ ಸತ್ಯನು ಅಂದರೆ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್. ಈ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಸತ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮ ಸತ್ಯ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಚರ ಅಚರ, ಚಲಿಸುವುದು ಚಲಿಸದೇ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ, ಒಳಗಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ರಲ್ವ. ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದದ್ದರಿಂದ ಐಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲಾರವು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ದೈವಿಕ ಅಲ್ವಾ, ಡಿವೈನ್ ಐಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಲಿ, ಚತುರ್ಭುಜದ ರೂಪವನ್ನಾಗಲಿ, ಆ ಸುಂದರವಾದ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ರೂಪಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಹ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳಗೂ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅವನೇ. ಆತನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ. ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಅವನೇ, ಚಂದ್ರಕಿರಣಗಳು ಅವನೇ. ಆತನು ವಸ್ತುವಿನ ಕತ್ತಲನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತನು. ಅವನು ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ.
ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ, ದೀಪ, ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭೆ ಇದೆ. ನತದ್ಭಾಸಯತೋ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಪಾವಕಃ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ. ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಅವನು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಲೆನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದವನು ಅವನು. ಈ ಕತ್ತಲೆ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು ಸಹ ಭಗವಂತನ, ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಸಹ ಅವನೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ. ರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ. ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚೋಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಮದ್ಭಾವಾಯೋ ಪಪದ್ಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಅನಾದಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವರ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳು, ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದವು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೊತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ದೇಹ ಸಿಕ್ತು, ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೂಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲ ಅನಾದಿ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ. ಆದರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಯೂ ಕಾರಣ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ದೇಹನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇಹನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಯಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳಿವೆ: ಸತ್ವ, ತಮೋ, ರಜು. ಆ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಯಕೆ ಇಟ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬಯಕೆಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಹಂದಿಯ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊಲಸನ್ನು ತಿಂತೇವೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ದೇವತೆಯ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಥರ ನಡ್ಕೊತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಒಂದೇ, ದೇಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬಯಕೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಾವು ವರ್ತಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು? ಜೀವಿಯು ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರಣ. ಇದೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೀಗೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸತ್ವ, ತಮೋ, ರಜೋಗುಣಗಳು. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಅವನ ಸಹಯೋಗವೇ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಆತನು ವಿವಿಧ ಜೀವಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ
ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ, ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಅವ್ರ ಬಯಕೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಲಗಳಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಬಯಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ದೇಹ ಬೇಕಾದರೂ ಪಡಿಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ತೀವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ತೀವೋ, ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ತೀವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದನೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಊಟ ಮಾಡೋದು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಸಂಭೋಗ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ತನ್ನಂತಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಾಗ ಊಟ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ತನಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಂಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಾಗ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂತೇವೆ, ಅದು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸುಸ್ತಾದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾರು ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ, ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಬಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ದೇಹಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾನೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸಿಗೋದು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟ್ಲಿಗಾಗೋದು. ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮರಗಿಡಲಾಗಿ, ಜೀವಿಗಳಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಜಂತುಗಳಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಗಿಡ ಮರಗಳಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಯಕೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದಿವ್ಯಾನುಭವಿ, ಅವನು ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಪರಮಸ್ವಾಮಿ. ಅವನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಥ ಜೀವಿನಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು, ನಿಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಜೀವಾತ್ಮವಿದೆ, ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪುಟ್ಟ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನವರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ವಸುದೇವ ಅವರು 50 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಮಗನಾಗಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಠಿಣವಾದ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಅಷ್ಟು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಬಯಕೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಯಕೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ 7 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏವಂ ವೇತ್ತಿ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಚ ಗುಣೈಃ ಸಹ ಸರ್ವತಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ನ ಸ ಭೂಯೋ ಅಭಿಜಾಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು, ಜೀವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅವನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮದು ಸರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿರಲಿ, ಪಾಪಾತ್ಮಗಳಾಗಿರಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದಾಗ ಮುಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ತಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಭಗವಂತನ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪರಮಪುರುಷನ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಕೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಪಿಲ ಮುನಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಾವಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವೋ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ, ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭರತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಚರಾಚರಗಳಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಏನನ್ನೇ ನೀನು ಕಂಡರೋ, ಚರ ಅಚರಗಳಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಯೋಗ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೇಹ, ಅದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ದ ಬಾಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಸಂಯೋಗ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಯೋಗ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಇಲ್ದೋಗಿರೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನೋಡದೇ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಾಶವಾಗುವ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿಜವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಜವಾದದ್ದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾವನ್ನೋದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾವ ದೇಹ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹ ಆಗಲಿ, ಗಿಡ ಮರ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಇರುವುದು, ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಇರುವುದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾವು, ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಕೊತೀರೋ, ಆವಾಗ ನೀವು ನಿಜವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ದೇಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ದೇಹನ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಹ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಮೂಗು ಬಂತು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ನಾನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ನನಗಿಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಬಯಕೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ದೇಹ ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡದೆ ಕೊಡುವುದು, ಅದುವೇ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಮಗತಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರೋದು. ದೇಹವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ನೋಡಬಲ್ಲರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಾವು ಆತ್ಮ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೋಲ್ತಿದೆ, ಮನಸ್ಸೋಲ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನೇನೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡದೆ ಹೋಗಲಿ, ನಾವು ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಫಲಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಫಲಗಳ ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಯಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಥರದ ಬಯಕೆ. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಯಕೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಫಲಗಳ ಅನುಗುಣ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಲೇಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸಾಕು. ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ನಮಗೇನು ಬಂದಿದ್ದೋ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಸಾಧ್ಯ. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ 100/100 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು 100/100 ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 100/100 ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಕಾಶವು ತನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಯಾವುದರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೂ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನು ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ದೇಹದಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ಈ ದೇಹ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಥರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ, ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಭಗವಂತನ ಭಾಗಾಶ್ವ, ನಾವು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ನಾವು ಆತ್ಮ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯತ್ತೇಕಃ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ರವಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರೀ ತಥಾ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಭರತವಂಶ ಧನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳಕುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದೊಳಗಿರುವ ಜೀವಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ದೇಹ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಆತ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅವಿನಾಶಿಗಳು, ನಾವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಾಗ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಜನ್ಮದ ನಂತರ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ, ಆತ್ಮದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದು. ಇಡೀ ದೇಹ ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾನೋ, ಆತ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬೆಳಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋ ವಮ ನಕ್ರಂ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷಾ ಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಚಯೇ ವಿದುರ್ ಯಾನಿ ತೇ ಪರಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರು ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಪರಮ ಗುರಿ? ಭಗವಂತನನ್ನು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನ? ಯಾವುದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು, ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಮತ್ತು ಈ ಐಕ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಫಲಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಈ ಥರ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವೋ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೋ, ಆಗ ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು, ಯಾವುದು? ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹುಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ಹೇಗೆ ಈಗ ಯೋಗಿಗಳು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕರ್ಮಫಲಗಳು, ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವೇನು ತಿಳಿಬೇಕು, ಏನನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೇನನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ
ಟೋಟಲಿ ಥಿಯರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಇದು ಒಂಚೂರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ದೇಹ 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 ಅನ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದೇಹ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಆತ್ಮ, ನಾವು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ಅನ್ನುವುದೇ ನಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಮಯ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಶಿಷ್ಟಾಷ್ಟಕಂನ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಕ್ವೆಶ್ಚನಾ ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ನೀವು 5 ಕೋಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಬೇಕು. ಹಾಂ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಕೆಳಗಡೆ ವಿವರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸುಲಭ ಪ್ರಭು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಬದುಕಿರೋದೇ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೆಂಗಂದರೆ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ. ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ದೇಹನ ಆದಷ್ಟು ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ದೇಹದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅನ್ನದಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಥಾಟ್ಸ್, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ಆಯಿತು, ಅವನ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕೆ, ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾವಾಗ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಊಟ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಊಟನೂ ಆಯಿತು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವಾಗ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಸಿನ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ, ಎಲ್ಲ ಲೋಭಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದ್ವಾರ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಭ, ಆಸಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಯಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಗಳು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗಿದ್ದೇವೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೀಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಜ್ಞಾನಮಯ ಯೋಗ. ಸೊ ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ಇದನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸೈನ್ಸ್. ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಯಾಕೀಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕುಳ್ಳಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಡು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ನಾವ್ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದೇನು, ನನಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅಂದರೆ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ, ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೋಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ, ನಮಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳು ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣೆನೇ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಜ್ಞಾನಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಕಿ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ.
ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಾಗಾಂಶ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖಗಳಿಗೆ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಲುಪಿದಾಗ ನಾವು ಆನಂದಮಯ, ದುಃಖ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸರಿನಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಏನಂದ್ರೆ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. 30ನೇ ಶ್ಲೋಕನಾ? ಹಾ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ನ ನೋಡೋದು. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್. ದೇಹವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಂದು ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ತಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ನೋಡಬಲ್ಲರು ಅವರೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅವಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ನಾವೇನೂ ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿತ್ತು, ಯಾರನ್ನಾರು ಕಾಪಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತಿಳಿದಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನೂ ಓದಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓದಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯದೆ ಹೋಗಿರೋ ಥರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ದೋಗಿರೋ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವ್ಯಾರು? ಆತ್ಮ. ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇಹ ಮಾತ್ರ. ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಂದಿಯ ದೇಹ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾ ಹೊಲಸನ್ನು ತಿಂತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಂದಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗುಣ ಏನು? ಹೊಲಸನ್ನು ತಿನ್ನೋದು. ನಾಯಿ ದೇಹ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಾಯಿ ಥರ ಬೊಗಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ನನಗೆ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಥರ ನಡ್ಕೊತೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದೇಹ. ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ. ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು? ಈ 3 ಗುಣಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಊಟಗಳನ್ನು ತಿಂದೋರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು? ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಆಸೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಹುಡುಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ.
ಇರ್ತೇನೆ, ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು, ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಯಕೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಆ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ದೇಹದ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾವಿರೋ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಕರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಯಾವ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದೇಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ನೋಡಬಲ್ಲರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಕೆಲಸ, ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ. ಸೊ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಫಲಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಬಯಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ದುಃಖ ಪಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಮನೆಯವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ದೇಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಾನೇನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಹ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾರೇ ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಾಡೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಅದು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ವ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೋಗಿ ಹಾಗೋಗಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಶಾಕಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹವೂ ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ದೇಹ ಇದೆ, ಈ ದೇಹಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿರೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದೇಹವೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಕರ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಆತ್ಮವಾಗಿ, ದೇಹವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಂಚೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಉಪವಾಸದ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಉಪವಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ರತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದೆ. ಯಾವ ಉಪವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಂಗಳವಾರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಂ, ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ. ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತನ ಸಮೀಪ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಡ್ತೇವೆ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನನ್ನು, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯೋಗಿಗಳು ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೋ ಎಲೆಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಇದನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. ಮರದಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೀಳ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಲಸ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಊಟ ಮಾಡ್ದೋಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನುವ ವ್ರತಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಲ್ವೋ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ,
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಡದೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ, ಭಗವಂತನ ಬಳಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಕರ್ಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್, ಹೇಳಿ. ಹೌದೌದು, ಅದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ನೋಡೋನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನು, ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಂ ಪ್ರಭುಜಿ, ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳಿದೆ. ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೊಂದು ಭಗವಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಈ ಸಂಸಾರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಸಾರಿಗಳಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಗಂಡ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಏನು ತಿಳಿಸಿದಾರೋ ವೇದಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ಟಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋದು, ಅದು ವಿಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫಲಗಳನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರ್ಮನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎನ್ನುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ. ನಾನಿವತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು. ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ, ಫಲಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ವೇದಗಳ ಅನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಈ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಜನ್ಮಗಳ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳುವ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶರಣಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಸಹ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೋತು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅಜಾಮಿಲನ್ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೋತ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭೌತಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಕೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದರೆ, ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಿನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ. ಆಯಿತಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತೆ ಝೀರೋಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸತ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನರ್ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಇದು ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಒಂದೇನ? ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿದಾವೆ,
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಯಿತಾ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಾರದ ಮುನಿಗಳೇ ಗುರುಗಳು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂದರು. ಅವ್ರು ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳೇ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗರ್ಭೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವ, ಅವರಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಾರಾಯಣನ ಪದವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾಮವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ನಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ನಾಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೇ ನಾಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಥರ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಸಹ ನಾರದ ಮುನಿಗಳೇ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇರ್ ನಾಮ ಇವ ಕೇವಲಂ ಕಲವು ನಾಸ್ತಿ ಏವ ನಾಸ್ತಿ ಅತಿ ಅನ್ಯತಾ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 4 ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಪದ 4 ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮವನ್ನು 1 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 3 ಸರಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭೋಗದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ, ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಜ್ಞ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗ ಈಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗ ತುಂಬ ಘೋರ ಯುಗ. ಕಲಿಯುಗ ಎಲ್ಲ ಯುಗಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಘೋರ ಯುಗ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಒಂದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು, ಬರೀ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು 525 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಸಹಮೇತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಆದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಗುರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಗುರುಗಳು ಏನನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸರಿನಾ? ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಓಂ ನಮೋ ಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ, ಅದು ಕಲಿಯುಗ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಂತ್ರದ ಉಪದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಂತ್ರನೇ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 5 months ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ 1008 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಮಂತ್ರಗಳು. ಸೊ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಯುಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೋ ಅದನ್ನೇ ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, 2 ಸರಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2ನೇ ಸರಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕಾರಣ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮಂತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಾಮಜಪ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ನಾಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಅಂಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಈ ನಾಮ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸರಿನಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು, ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಮನ್ಸಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. BM ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತಾಜಿ. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು. ಆ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕಾರ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಪಠನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅದ್ರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಂತ್ರನ ಈ ಮಂತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಂತ್ರ ಜಪನ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಅದು? ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭಗವಂತನ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹೇಗೆ ಏನ್ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಗುರು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗ್ ಬರೋ ಯೋಚನೆಗಳು, ನಮಗ್ ಬರೋ ಚಿಂತನೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ 2 ಸರಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಬಡವರು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಹೆಂಗಸು ಗಂಡಸು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದನ್ನೂ ನೋಡದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮವಿದೆ, ರಾಮನ ನಾಮವಿದೆ, ಹರೇ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ತಿ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಅವನ ನಾಮನ ತಗೊತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಲ್ಲ. ಯಾರು ಗುರುಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಇದ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿದೆ, ರಾಮನ ಹೆಸರಿದೆ, ಇದನ್ನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ, ರತ್ನ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿಯವ್ರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೀಗ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಇವರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿದ್ರು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದಿರಿ, ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ತಿಳಿತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋದು, ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಗೇನು ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಅವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದು? ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಮುನಿಗಳು, ಅಂತಂತ ಗುರುಗಳು, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರು ಟಿವಿ, ಅದು ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಅದು ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಈಗೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿಲಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮಂದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 1 ವಾರ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಾವೇನ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ, ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಸ್ತರು ಅಲ್ಲ.
ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಮತ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ, ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್, ಈಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈಗೇನೋ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಗಳಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, 39 ವರ್ಷನೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ. ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ದಾರಿ ಸರಿನಾ ಇಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿರಿ, ನಮಗದ್ರ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾರು ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ ಇದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕೋದು ಅಂತ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗುರುಗಳಾಗ್ಬೋದು. ನಾ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗುರುಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದನೋ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಮ ಮಂತ್ರ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ, ಅವರಿಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಗುರುಗಳಾಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸತ್ಯ? ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದೇ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಲೆಟರ್ಗಳು, ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಡೌಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಓದಿ, ಅವರ ಅನುವಾದಗಳನ್ನ ಓದಿ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳಿಂದ, ಪುರಾಣಗಳಿಂದ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಿಂದ, ವೇದಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕಲಿಯುಗಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಭಗವಂತ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಭಾಗವತಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವಾ, ಬರೀ ಭಾವಾರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ತಿಳಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಶ್ಲೋಕನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂತು, ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಮಾತಾಜಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ವಾ, ಆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಿಂದ ಇದನ್ನ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಬೇಗ ಅರ್ಥನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಓದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳ. ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಗೀಗ ಆತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆ ತರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿನ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದಿರಿ, 2 ಸಲ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರಿ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೆ. ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದಾವೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ, ಅವರ ಹಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಅದೇ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈಗ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇಳಿದ್ನೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೊರತು ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಓದಿದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದೇ ಬೇಕು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಥ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಯಾವುದೇ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೋ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡಿದ್ರೆ, 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಜನನ್ನ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿಂದೆ ಇದು ಜುಟ್ಟು ಹಾಕೊಂತಾರ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ 32 ವರ್ಷನೇ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ದ್ವೈತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ 70 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸನವರು 10 ವರ್ಷ ಅವರು ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಎಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ, ಅವರೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಜೀವನ. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಪ್ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಪ್ಪೀಸ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರ್ದಿರೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಇನ್ನು ಹುಡುಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಓದಕ್ ಬೇಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ, ಅಷ್ಟಿಂದ ಮುಂದಂತೂ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತರಿಸಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅದು ಈಗ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಹಿಡಿಬೋದಾ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ತರದ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಲಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಮಜಪ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಶ್ಲೋಕನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ತರ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಕಸ್ಮಾತ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ, ನಾನು ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಂತೇನೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಾಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಸೊ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಡಿ, ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳದ ಅಂತ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರಿಯಾದ ಪುರೋಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ರುದ್ರ ಚಮೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ.
ಈಗ ಅದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರುದ್ರ, ಚಮೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಅದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ಬಹುದೋ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದ್ರಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂದಲಗಳು. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಬಂದ್ರೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಡುದು ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ಹಿಡಿದಾಗ ಹೋಗಿದೆ ಬಿಡುದು ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಬಹುದು, ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ. ಏನನ್ನೂ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವ ರೀತಿ, ಒಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವ ರೀತಿ ಮಗುವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕರೆದಾಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾಮ ಜಪನ, ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು, ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೂ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಕೊಳಕು ಅದು ಇದು ಮೂತ್ರ ಮಲ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಮಡಿ ಮೈಲ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲೇ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದು ಆ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡುದು? ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಹೊಲ್ಸಿರ ನಾವು ಬರೀ ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಲ್ಸಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೊಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹುಳದೊಳಗಡೆನೂ ಒಂದ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಲಸು ಅನ್ಕೊಳಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಂತ ಜೀವಿ ಚರ ಅಚರ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಿಂದ ಆಗಿರುವುದು ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ತಿಳಿತು. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ, ನನಗ್ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ, ನನಗ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ನಮಗ್ ಬಯಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಯಕೆ. ನೀವ್ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ ತಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಿಸ್ದೇ ಇರ್ತಾರಾ? ಹಾಗೆ ಸರಿ, ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ನಿಮಗ್ ಬೈಕೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಮತ್ತೊಂದ್ ದೇಹ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಗೊಂತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದು, ನಾಳೆ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವೆಷ್ಟಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದಿನಕ್ಕಾರ ನಾನು ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ವಾ ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಬಟ್ಟೆ ಇವತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ, ವೇಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿದಾರಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳುದಷ್ಟೇ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತಿನೇನು. ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇದಗಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಇವ್ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆನೂ ತಲೆಯನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ದೆ ಹೋಗೋದ್ ಕಡೆನೇ ತಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಮುಂದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ಭಗವಂತನು ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಫಲಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಮಾಯೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ಮರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೋ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಭವಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಮಕ್ಳೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮದ್ವೆನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಭವಿಸೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್. ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ, ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಈ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಸುಖ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ದುಃಖನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸತ್ಯನೇ. ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಆಸೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಗಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಪಾಡಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಜೀವ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಿಕ್ಕ ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಲ್ವಾ,
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಊಟ ಇದೆ, ಅವರು ನಮ್ ತರ ದುಡಿತಾರ ಮಾತಾಜಿ? ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಸರಿ ಆಸೆನ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಲಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಫಲ ಬಯಸೋ ಆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫಲಕ್ ಬರುವ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಪನ ಪುಣ್ಯನ ಅದ್ ಅನ್ಭವಿಸಕ್ಕೂ ನೀವು ಅರ್ಹತೆನ ಪಡ್ಕೊಂತೀರ. ಸೊ ಈ ಸೈಕಲ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವೇನೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವ್ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಈ ಕಡೆನೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಂದ್ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ಗೊಂದು ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರುವೆ ಅದ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಮೇ ಬಿ ಅದು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಈ ತರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಫಲಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಭ್ರೂಣವನ್ನ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ, ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಈ ಹೊಗೆ ಕವ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೇಯರ್ಸ್, ಲಸ್ಟ್, ಮೋಹ, ಆಸೆ, ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವೆಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಸತ್ವಗುಣ ಈ 3 ಜೊತೆನೂ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಓದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರ ಸುಮ್ಮನೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ಗೂ ಮೆಡ್ಲು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಕರ್ಮಗಳು. ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಾಗಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಫಲನ ನಾವು ಬಯಸೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಫಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾವ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಫಲ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಬರೆಯೋ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರವಣಿಗೆನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದು ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಕೆಲವರು ಐ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕರ್ಸ್, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಜನ್ಮಾಂತರಗಳು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಿರ್ತೀವೋ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗ ದೇಹನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಯಮರಾಜನ ಮುಂದೆ ಅಳ್ಳುತ್ತಂತೆ, ನಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಮಾಡಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು.
ಇದೆ ಯೂಶಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಗಳಿಂದ ಪಾಪಗಳಾಗೋದು, ನಾವೇನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಜನ ನಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಪಗಳ ಹಾಕೋದು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಶಾಪ ಹಾಕೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ಮಾತಾಚಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋದು ಜಯ ಅಪಜಯ, ಗೌರವ ಅಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಸುಖ ದುಃಖ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. 2 ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಾ ಅಂತ? ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ನಾವು. ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್? ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ, ಎಲ್ಲಾರು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಎದ್ದಾಗ್ಲೂ ಋತುಸ್ರಾವ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಂತೇವೆ, ಹಾಕೋಬಹುದು ಮಾತಾಜಿ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ನಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳೋದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಜ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ, ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ. ಈಗ ಜಪಮಾಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಾಮಸ ಗುಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮನ್ಸಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೂಜಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಮದುವೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಮತ್ತೆ ಮದ್ಯಪಾನ, ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶುಭ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಚಾಂಟಿಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಜಪಮಾಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಜಪಮಾಲನ ನೀವು ಋತುಸ್ರಾವ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ನಿಲ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 32 ರೌಂಡ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ್ರೂ ಸರಿ. ಸೂತ್ಕ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನನ ಆದ್ರೂ ಆವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಾಜಿ, ಈಗ ಕೋಶಗಳದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಣಮಯ, ಥರ್ಡ್ ಮನೋನ್ಮಯನ, ಆಮೇಲೆ ಮನೋನ್ಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಮಯನ? ನೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಜ್ಞಾನಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಮಾತಾಜಿ. ಅಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ. ಕೊನೆಯದು ಥರ್ಡ್ ಮನೋನ್ಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ಮನಸ್ಸು ಫಸ್ಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನ, ನಾನು ಕುದುರೆನ ತೋರ್ಸದ್ನಲ್ಲ, ಕುದುರೆ ಮತ್ತೆ ರಥದ ತರ ತೋರ್ಸದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಕುದುರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ದೇಹ ಸುಖ, ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ದೇಹ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರೋದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವ ಲಾಗವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮನೋಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿದಾಗ, ಸೈನ್ಸನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ. ಯಾವ ಸೈನ್ಸು? ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು, ಆತ್ಮ ಯಾರು, ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡದು ವಿಜ್ಞಾನ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಲಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ಯಾವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಭಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಇದೆಯೋ, ದ್ವಾರಗಳು, ಅವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಹಿಂದೆ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು? ನಾವು, ಆತ್ಮ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆನಂದಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ. ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ 5. ಅದೇ ನಂಗೆ ಈ ಮನೋನ್ಮಯ ಜ್ಞಾನಮಯ 2 ಒಂದೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಮಯ ಮನೋನ್ಮಯ ಒಂದೇ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ, ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶನ ಮನೋನ್ಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು. ಅದೆರಡು ಒಂದೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನಮಯ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದ್ ಕೊನೆಯದು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ. ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದು 2 ಒಂದೇನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರದ್ದು ಕೈ ಇನ್ನೂ ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ದು. ಸೌಮ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಕೈ ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಡೌಟ್ ಇತ್ತಾ? ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದಾ? ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದೇವ್ರ ನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತಾನು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸ. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೇಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬಳಸಲಾರ್ದೇನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಏನೋ ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ. ನಂಗೆ ಯೂಶಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಯ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅಂಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಭಗವಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅಧ್ಯಾಯನ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಂದೆ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊತೇನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅವನಿಚ್ಛೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಚ್ಛೆ. ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದು ಫಲ ಬಯಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಕೆಲಸನಾರು ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ. ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವೇ ದೇಹ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಇದ್ರೂ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ಮೋಹ ನಮಗೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ, ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರುವ ಕರ್ಮಫಲಗಳು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಕರ್ಮಫಲಗಳು, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದು, ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಾಗಾಂಶ, ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಕರು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಋತ್ವಿಕ್ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಕಣ್ಣು ಕೈ ಮೂಗು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ನೋವಾಯಿತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ದಿನ ಆ ದೇಹದ ನೋವಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ದೇಹ ಇದ್ದಾಗ ಆತ್ಮ ಅದೇನೆ, ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮ ಹಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ, ದೇಹ ಪುಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾರದ ವಸ್ತುನ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮ ಅದೇನೆ, ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಭಾರದ ವಸ್ತು ಎತ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಪ್ಪು, ನನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಮುಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಬಟ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ನನ್ನ ಬಾಡಿ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾನಾಗುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾವು ದುಃಖ ನೋವು ಕಾಯಿಲೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಆದಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಯ, ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಈ ಥರ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯನ ಓದಿ. ನಾಳೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3 ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಯಕೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡೋಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆ ದಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಂಛಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ.